بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہم دونوں بستر پر دراز ایک دوسرے کی ذات میں ڈوبے باتوں میں مصروف تھے کہ میرے سرہانے رکھے ہوئے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ فون کی روشن اسکرین پر ایک اجنبی نمبر چمک رہا تھا۔ میں نے بٹن دبا کر وہ کال وصول کی اور فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو کرنل، کیا حال ہیں؟ تم کہاں ہو؟ میرے کان میں ایڈی کی آواز گونجی۔ اپنے امریکی لب و لہجے اور دھیمی آواز کی بنا پر اسے پہچاننا دشوار نہیں تھا۔ کون بول رہا ہے؟ میں نے اسے ذہنی جھٹکا دینے کے لیے متذبذب انداز میں سوال کیا۔ اوہ، تم میری آواز نہیں پہچانے؟ میں نک کا ساتھی بول رہا ہوں۔ شام کو بوٹ بیسن پر تم سے ملا تھا۔ اسے میرے جواب سے مایوسی ہوئی تھی۔ تم گھما پھرا کر کیوں بات کر رہے ہو؟ صاحب کیوں نہیں کہتے کہ تم ایڈی ہو؟ ایڈی ہاک، میں نے چٹکی لی۔ اگر تم نے میرا نام معلوم کر لیا ہے تو میں اس سے انکار نہیں کروں گا۔ تم سے اپنا نام چھپاتے ہوئے میں یہ بھول گیا تھا کہ تم بھی آدھے سیکرٹ ایجنٹ ہو۔ آدھا نہیں، میں ڈیوڈا سیکرٹ ایجنٹ ہوں۔ تم سے ملاقات کے صرف 15 منٹ بعد تمہارے کوائف میرے علم میں آ چکے تھے۔ میں نے اسے معروف کرنے کے لیے پورے اعتماد لہجے میں کہا، یہ اچھی بات ہے کہ تم ذہین ہونے کے ساتھ تیز بھی ہو۔ میں نے پوچھا تھا کہ اس وقت تم کہاں ہو؟ میں صدر کے علاقے میں اپنی ایک گرل فرینڈ کے فلیٹ پر ہوں، میں نے غزالہ کے بازو کو سہلاتے ہوئے جواب دیا۔ تم کو یہ سب جاننے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ میں چند منٹ کے لیے تم سے ملنا چاہ رہا تھا۔ یہ قطعی ناممکن ہے، میں نے سختی سے جواب دیا۔ میں کام کے وقت کام کرتا ہوں اور عیش کے وقت صرف عیش۔ اس وقت مجھے $2 ملین ملنے کی امید ہو تب بھی میں اس فلیٹ سے نہیں نکلوں گا۔ ایسی راتیں مجھے کبھی کبھار ملتی ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ ملاقات کا بہانہ کر رہا تھا۔ اس کی ساری دلچسپی یہ جاننے تک محدود تھی کہ میں اس وقت شہر کے کس علاقے میں موجود تھا۔ اس نے بہت چالاکی سے کام لے کر میری جیب میں چپ ڈالی تھی۔ اسے اپنی چپ کی کارکردگی پر ناز رہا ہوگا۔ چپ کے اشارے اسے بتا رہے تھے کہ میں شام سے اسٹیشن 4 پر رکا ہوا تھا اور وہ یہ جاننے کے لیے مضطرب تھا کہ چپ اسے دھوکہ دے رہی تھی یا میں واقعی اسٹیشن 4 پر رات گزارنے کے موڈ میں تھا۔ اپنی گرل فرینڈ سے ملنے کے لیے آئے ہو تو پوری تیاری کے ساتھ بند سور کر آئے ہوگے، کپڑے بھی زوردار پہنے ہوں گے۔ چند ثانیوں کے توقف کے بعد ایڈی کی نیم دلانہ آواز آئی۔ اس نے بہت تیزی کے ساتھ اور سوچ سمجھ کر وہ سوال کیا تھا۔ اس بار وہ یہ جاننے کا خواہش مند تھا کہ میرا شام والا لباس میرے بدن پر موجود تھا یا میں نے اسے کہیں ڈال دیا تھا۔ شام کو میں روایتی دفتری لباس میں تھا۔ سارے نجی اور سرکاری دفاتر میں انگریزی لباس چلتا ہے۔ اس وقت تم میرا لباس دیکھو گے تو پھڑک اٹھو گے۔ میں نے بین السطور میں اسے وہ جواب فراہم کر دیا جس کے لیے وہ بے چین تھا۔ اسے ہم شلوار قمیض کہتے ہیں۔ ہر جگہ یہی ہوتا ہے۔ گرل فرینڈ سے ڈیٹ ہو تو امریکی نوجوان بھی جینز اور ٹی شرٹ کے بجائے ڈھنگ کے کپڑے پہن کر جاتے ہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہارے خوشگوار لمحات میں مداخلت بے جا کی ہے، لیکن یہ معاملہ اہم ہے۔ تم جہاں چاہو میں وہاں آ سکتا ہوں، مجھے صرف چند منٹ دے دو۔ نہیں ایڈی، یہ ممکن نہیں ہے، میں نے رسانیت سے کہا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ تم دوسری ملاقات میں گن پوائنٹ پر کون سا نیا ٹریلر دکھاؤ گے۔ میں اپنے عشرت قدے کو خیر بات کہہ کر ایسا کوئی خطرہ مول نہیں لوں گا۔ اگلی بار تم فرصت سے کراچی آؤ گے تو تم سے دوسری ملاقات ہوگی۔ اسے بھول جاؤ، اب ایسا نہیں ہوگا۔ میرے پاس وقت کم ہے، صبح 5 بجے میری پرواز ہے۔ نہیں، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ جو کچھ کہنا ہے فون پر کہہ ڈالو۔ ایسا ہی ہے تو پھر میں کل نک سے مل لوں گا۔ پیغام رسانی سے کام چلتا تو میں تم سے ملاقات کے لیے اصرار نہ کرتا۔ اپنا مدعا پورا کر لینے کے باوجود محض اپنی بات سنبھالنے کے لیے مسلسل ملاقات کی راٹ لگائے ہوئے تھا، لیکن اس کی آواز سے ابتدائی جوش و خروش رفع ہو چکا تھا۔ وہ مکاری سے کام لے رہا تھا۔ اس وقت تک میں اس سے سیدھی سیدھی بات کر رہا تھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا، تم برا نہ مانو تو میں کھل کر تم سے اپنی دل کی 1-2 باتیں کہہ ڈالوں۔ ضرور کہو۔ میں تو شروع سے یہ چاہ رہا تھا کہ تم مجھ سے کھل کر بات کرو، لیکن تم کہیں کوئی راہ دینے پر آمادہ نہیں ہو۔
इस वक्त तुम्हारी बातें बिखरी बिखरी और सवाल कुछ गैर मरबूत हैं। मुझे जरा रुको, इसने मेरी बात काट दी। ये बताओगे मेरी कौन सी बातें गैर मरबूत हैं? मुझे यूँ महसूस हो रहा है जैसे तुम मुझसे अपने मतलूबा सवाल पूछते हुए हिचकिचा रहे हो। तुम्हारे दिल में कुछ और है, तुम्हारी जुबान कुछ और कह रही है। तुम घुमा फिरा कर मुझसे कोई ऐसी खास बात उगलवाने की कोशिश कर रहे हो जिसके बारे में तुम बराह रास्त सवाल नहीं कर सकते। नहीं कर्नल, ऐसा नहीं है, ये तुम्हारी खाम ख्याली है। इसके लबो लहजे में जरा भी फर्क नहीं आया। पहले तुमने ये मालूम करना चाहा कि मैं शहर के किस हिस्से में हूँ, फिर तुमको ये जानने की ख्वाहिश हुई कि मेरे बदन पर कौन सा लिबास है। ईमानदारी से गौर करो, क्या तुम्हारे ये सवाल अजीब नहीं है? मैं इनसे क्या नतीजा अखज कर सकता हूँ? तुम कोई भी नतीजा अखज करने के लिए आजाद हो। इस बार एडी की आवाज में हल्की सी तेजी आ गई। वो कह रहा था, मैंने खास तौर पर ये दोनों सवाल नहीं पूछे, ये हमारी गुफ्तगू के तसलसल का एक हिस्सा थे। तुमने बिला वजह इन्हें सियाको सबाक से अलग कर लिया है। मुझे इस बात से जरा भी दिलचस्पी नहीं है कि तुम चीथड़े पहनकर अपनी महबूबा से मिलने आए हो या कोई नफीस और बेश कीमत जोड़ा पहनकर आए हो। मैंने तो बहुत खुश दिली और नेक नीति से ये बातें कही थी। ये तुम्हारे जहन के किसी गोशे में छुपा हुआ शर है जो तुम्हें मेरी कही हुई बातों का गलत मफहूम अखज करने पर उकसा रहा है। मेरा ख्याल है कि मुझे तुम से मोहतात रहकर गुफ्तगू करना चाहिए। इब्तदाई मुलाकात में हर अच्छा सीक्रेट एजेंट अजनबियों से मोहतात रहता है। मैंने सपाट लहजे में काटदार अल्फाज मुंतखब करके जवाब दिया, मेरे लिए तुम अजनबी नहीं हो। निक और टॉम की रिपोर्टों के जरिए मैं तुमसे अच्छी तरह मुतारफ हूँ। ये मेरी खुश नसीबी है। मैंने बात आगे बढ़ाने के बजाय वहीं टाल दी। अजनबी होते तो तुमसे $2 मिलियन वाली डील न होती। इसने अपनी कही हुई बातों में वजन पैदा करने के लिए कहा, मैं तुम्हारी बात माने लेता हूँ। मैंने जो कुछ महसूस किया तुम्हें बता दिया। अब तुम जो कुछ कह रहे हो वो भी मान लिया है। मैं खरा और साफ को आदमी हूँ, कोई लगी लिपटी नहीं रखता। साफ कह रहा हूँ कि इस वक्त मैं कहीं नहीं जाऊंगा, फिर किसी और वक्त हमारी मुलाकात होगी। मैं मुंह अंधेरे तुम्हारे शहर से चला जाऊंगा। मैं तुम्हारे महफूज सफर के लिए दुआ गो हूँ। मैंने मुनाफकत से काम लेते हुए कहा, तुम कहो तो मैं कल निक से मिल सकता हूँ। जरूरत हुई तो निक खुद तुमसे राब्ता कर लेगा। गुड नाइट और गुड बाय। इसने फोन बंद कर दिया। अगली सुबह के अखबार में शोभराज का एक तुंदो तेज और मुदाफियाना बयान मौजूद था। इस वक्त तक पसे पर्दा जो कुछ होता रहा था, शोभराज ने इसे भी अपने बयान में समेट लिया था। इस खबर में शुरू से आखिर तक बस एक कसर थी कि शोभराज ने भूल कर भी कहीं मैरी क्लार्क या वीरा का नाम नहीं लिया था। इसने ये बात जोर देकर दोहराई थी कि पाकिस्तान के कट्टर और मुतअस्सब सियासी रहनुमा इसकी बढ़ती हुई मकबूलियत से बौखला गए थे और इसकी गैर हाजिरी से नाजायज फायदा उठाकर मुल्क भर में इसके खिलाफ गंदी सियासी मुहिम चला रहे थे, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि शोभराज को हर कीमत पर ऐवाने इक़्तिदार से दूर रखा जाए। इसने दावा किया था कि वो अपने हरीफों की ख्वाहिशात के बरक्स बहुत जल्द पाकिस्तान आकर बेईमान सियासतदानों को बेनकाब करेगा और अपने खिलाफ चलने वाली बेबुनियाद मुहिम के चीथड़े उड़ाकर रख देगा। वो खुद बदस्तूर बैरून मुल्क था। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक इसने वो पैगाम फैक्स के जरिए राजमहल भेजा था। राजमहल के अमले ने शोभराज का वो बयान मुल्क भर के अखबारात और खबर रसां एजेंसियों में तकसीम किया था। ये इसकी वापसी की तैयारी की इब्तदा मालूम होती है। सुल्तान शाह ने वो खबर पढ़कर तबसरा किया। वो निक के दबाव से परेशान था। डैनी की तरफ से 2 दिन की मोहलत मिल जाने के बाद इसकी मुश्किल आसान हो गई है। वीरा मुस्कुराते हुए बोली। वीरा ने जो कुछ कहा शायद शोभराज भी वही सोच रहा था। बैंकॉक में बैठकर इसे अपनी राह में सिर्फ एक रुकावट नजर आ रही थी जो मेरी जात से वाबस्ता थी। मुझसे तायब होने का अहद करके इसने अपनी दानिश में माफी तलाफी कर ली थी। मैंने भी इसे पाकिस्तान आने के बाद अपने मामलात के सुधार के लिए 2 दिन की मोहलत दे दी थी। इसका ये फर्ज कर लेना किसी हद तक दुरुस्त था। वो कदरे होशियार रहकर पाकिस्तान में कम से कम 2 दिन सुकून से गुजार सकेगा। मैंने इसे खुलकर ये बता दिया था कि वो खून आशाम बेड़ियों के लिए काम कर रहा था। एक तरफ वो भारतीय सीक्रेट सर्विस का आलाकार बना हुआ था। रा और ब्लैक कैट के कारिंदे पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखते ही
سیٹلائٹ فون پر براہ راست اس سے رابطہ کر کے ہدایت لیتے تھے اور وہی ان کو محفوظ پناہ گاہوں کے محلے وقوع سے آگاہ کرتا تھا۔ ہم لوگ ایک مدت سے اپنی سرزمین پر راہ والوں سے برسرے پیکار تھے۔ ملا سرکار سے گوپال راج تک ایک طویل فہرست تھی جس سے ہم نمٹتے چلے آئے تھے، لیکن اس دوران میں کبھی شبراج کا نام سامنے نہیں آ سکا تھا۔ وہ بہت رازداری اور کامیابی کے ساتھ اپنی سرگرمیوں میں مصروف رہا تھا، لیکن نک کی ذرا سی لغزش سے پہلے ارجن کمار کا ہوٹل میری نگاہ میں آیا، پھر واقعات تیزی سے رونما ہونے شروع ہو گئے۔ ارجن مارا گیا اور ہوٹل میں محنت کرنے کے بعد شبراج کا نام ہمارے سامنے آ گیا۔ شبراج پاکستان کی سرزمین پر راہ والوں کی نمائندگی کر رہا تھا۔ وہ آسانی کے ساتھ اس صاحبان کا سایہ نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ دوسری طرف وہ دولت اور اقتدار کی ہوس میں امریکی ایجنٹوں کے چنگل میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ بھرپور طریقے سے شبراج کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ میری نشاندہی کے باوجود شبراج اس زوم میں مبتلا تھا کہ کراچی واپس آنے کے بعد وہ ان دونوں فریقوں کو اپنی مجبوریوں کا احساس دلا کر آسانی سے کنارہ کش ہونے میں کامیاب ہو جائے گا۔ میں نے اپنی طرف سے اسے یقین دہانی کرا دی تھی کہ میری اس سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ اگر وہ اپنی مذموم اور خفیہ سرگرمیوں سے تائب ہو جاتا تو مجھے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ شبراج یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کو ابتدا میں اپنے قد و قامت میں اضافے کے لیے جن سہاروں کی ضرورت تھی ان کی افادیت وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہو چکی تھی۔ وہ رفتہ رفتہ ملکی سیاست میں ایک ایسا مقام حاصل کر چکا تھا جہاں اسے کسی خفیہ سہارے کی کوئی ضرورت نہیں رہی تھی۔ دوسرے اس کی مدد کے محتاج تھے۔ اگر وہ امریکی اور بھارتی ایجنسیوں کا ساتھ چھوڑ دیتا تو اسے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں تھا۔ اس کی یہ خوش گمانی اسے پاکستان واپسی کی راہ سجا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ نک کو لقمہ تر سمجھ رہا تھا جسے وہ اپنی مرضی کے مطابق نگل یا اگل سکتا تھا۔ ایسی کسی کوشش میں مضمر خطرات کی طرف سے اس کی آنکھیں بالکل بند ہو چکی تھی۔ شبراج کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ بالکل تنہا تھا۔ سازشوں اور غداریوں کے کھیل میں اس نے اپنے گاریا دوستوں میں سے کسی کو اپنا رازدار نہیں بنایا تھا۔ اس کے گنونے رازوں سے صرف وہی گنے چنے لوگ باخبر تھے جو اس کے رفیق کار تھے۔ حد یہ تھی کہ اس کا سنیل جیسا دستے راست بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ حشمت کے روپ میں ارجن کے ہوٹل میں قیام کرنے کے بعد اس کا آقا کیا کچھ کیا کرتا تھا۔ سنیل کو کوبرا کے بارے میں کچھ معلوم تھا، نہ وہ را یا بلیک کیٹس کے بارے میں باخبر تھا۔ وہ حقیقی معنوں میں ون مین شو تھا۔ اس چکر میں ساری اہمیت صرف شبراج کی تھی۔ وہی ہوتا تھا جو وہ چاہتا تھا اور اسے بس وہی نظر آتا تھا جو وہ دیکھتا تھا۔ بینکاک میں اسے یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ اس کی غیر حاضری میں پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا تھا۔ بات صرف راہ اور FBI والے بڑے گٹھ جوڑ تک محدود نہیں رہی تھی۔ ایسے دوسرے سنگین معاملات بھی سامنے آ چکے تھے جن کی روح سے صرف موت ہی شبراج کا مقدر بن سکتی تھی۔ پیجیرو والا معاملہ ذرا قانونی نوعیت کا تھا۔ راج محل والوں کے موقف اور پیجیرو سے پکڑے جانے والوں کے بیان میں کھلا تضاد تھا۔ ویرا کو کسی مرحلے پر سامنے نہیں لایا جا سکتا تھا، مگر شبراج سے یہ ضرور پوچھا جا سکتا تھا کہ راج محل سے پیجیرو میں روانہ ہونے والی میری کلارک کہاں تھی۔ اس سوال کو کرید کر پیجیرو کے بارے میں راج محل والوں کی کہانی کے بخیے بری طرح ادھیڑے جا سکتے تھے، لیکن کرائن یہ بتا رہے تھے کہ اس کی نوبت شاید نہ آنے پائے۔ میں نے نیک کو یہ اطلاع فراہم کر دی تھی کہ شبراج نے اپنی تقدیر کی خوبی سے ویرا لائٹ کو محل میں قید کر لیا تھا۔ وہ ویرا کو اپنی قیدی بنا کر ڈینی کو بلیک میل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے ویرا کو نک تک کی نظروں سے بچائے رکھا اور آخر کار ویرا اسے جل دے کر نکل گئی۔ ڈینی اور ویرا دو ایسے نام تھے جو امریکی ایجنسیوں کے اعلیٰ اہلکاروں کو اعصاب زدہ کر دیتے تھے۔ نک نے شبراج کے اس فعل کو غداری قرار دے کر شبراج کے خلاف عبرتناک سزا کا فرمان جاری کر دیا تھا۔ اکیلے آدمی کے لیے کامیابیوں کا خمار بہت گہرا ہوتا ہے۔ جب تک اس کے ستارے یاوری کرتے رہتے ہیں وہ دن رات پھلتا پھولتا رہتا ہے، لیکن مقدر کی خرابی کا آغاز ہونے کے بعد دور دور تک اسے سہارا دینے والوں کا سایہ تک نہیں ملتا۔ وہ اکیلا ہوتا ہے۔
10 جہتوں میں دیکھ بھال کرنا اس کی انسانی بساط سے باہر ہوتا ہے۔ دوسروں پر وہ بھروسہ کرتا ہے، نہ اس کا عادی ہوتا ہے۔ آڑے وقت میں بھی سب کچھ خود ہی سنبھالنا چاہتا ہے۔ سنبھالنے کے اس چکر میں ہر طرف اس کی گرفت کمزور پڑنے لگتی ہے۔ مسائل کی جلگار سے وہ بکھلانے لگتا ہے۔ پیر کے نیچے دبے ہوئے دشمن اچھل کر گریبان تک آنے لگتے ہیں اور یوں فرد واحد کی بنائی ہوئی سلطنت اس کی اپنی ذات کے ساتھ ٹوٹتی اور بکھرتی چلی جاتی ہے۔ اسے صرف ڈینی سے مہلت ملی ہے، میں نے کہا۔ وہ یہ بھول رہا ہے کہ اس کے خلاف کئی قوتیں میدان عمل میں کار فرما ہیں۔ نک اپنے غدار کے خون کا پیاسا ہے، جلال اپنی قومی مجرم کی گات میں ہے۔ اول خان اور کرنل داور کی نگاہیں راج محل میں ہونے والی سرگرمیوں پر مرکوز ہیں۔ وہ کسی بھی طرف سے مارا جائے گا، یہ بات تم کہہ رہے ہو۔ وہ ان خطرات سے بے خبر ہے۔ ویرا بولی، وہ اب بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ اسے مرکز کی طرف سے لامحدود مراعات ملی ہوئی ہیں، اسے VVIP کا پروٹوکول ملتا رہے گا۔ کوئی سرکاری اہلکار راج محل کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا۔ تم سے اس کا 2 دن کا سمجھوتا ہو چکا ہے۔ نک کے عزائم سے وہ بے خبر ہے۔ وہ بے خبر نہیں ہو سکتا۔ اس کی لابی کے لوگ اسے پل پل کی خبریں پہنچا رہے ہوں گے۔ سلطان شاہ نے اندیشہ ظاہر کیا، وہ گروپ خاصا بڑا اور بارسوخ ہے۔ خبر وہ پہنچا سکتا ہے جو خود باخبر ہو۔ ان باتوں سے وہ لوگ بھی بے خبر ہوں گے۔ جلال جو کچھ کرے گا اچانک کرے گا، کسی کو قبل از وقت ان اقدامات کی ہوا بھی نہیں لگ سکے گی۔ میں نے جواب دیا، اس کی لابی کے لوگ اس کے سیاسی حلیف ہیں، انہیں یہ علم نہیں ہوگا کہ صوبراج کی پس پردہ سرگرمیاں کیا ہیں۔ اس کے جرائم کی فہرست سامنے آتے ہی ہر سیاسی شخصیت اس سے لا تعلقی اختیار کر لے گی۔ دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ ایڈی شاید چلا گیا ہوگا۔ اس کے بعد نک دوبارہ اکیلا رہ گیا ہے۔ ویرا انگڑائی لے کر بولی، وہ اتنا اکیلا بھی نہیں ہے، میں نے اس کی توثیق کی، ٹام اس کے ساتھ ہے۔ امریکی قونصل خانے کی حفاظت کے نام پر امریکی میرین فوجی اور کمانڈوز کی خاصی نفری کراچی میں موجود ہے۔ ضرورت پڑنے پر وہ ماضی میں ان لوگوں سے کام لیتے رہے ہیں۔ کوئی مقامی دستیاب نہ ہوا تو وہ ایک مرتبہ پھر ان فوجیوں کو داؤ پر لگا دیں گے۔ گڈ، تم نے میرا دل خوش کر دیا، ویرا مسرت امیز آواز میں چہکی۔ سچ بات یہی ہے کہ ضرورت کے وقت وہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنے آدمیوں کو بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ ایڈی ہاگ دہلی گیا ہے، غزالہ نے زبان کھولی۔ حالیہ واقعات کے تناظر میں اس کا دہلی جانا معنی خیز ہے۔ اب میں نے ان باتوں پر سر کھپانا ترک کر دیا ہے۔ پاکستان کے خلاف ان قوتوں کا گٹھ جوڑ روزے روشن کی طرح ہمارے سامنے ہے، میں نے جواب دیا۔ بلیک کیٹس کا کلا کما ہونے کے بعد شاید اب ان کا کوئی نیا مشن ادھر کا رخ کرے گا، غزالہ نے خیال ظاہر کیا۔ اس کا انحصار صوبراج کے انجام پر ہوگا۔ وہ راستے سے ہٹ جاتا ہے تو راہ والوں کے سر پر سے بہت بڑا صاحبان ہٹ جائے گا۔ شاید وہ فوری طور پر اپنے تجربہ کار آدمیوں کو ہمارے انتقام کا ایندھن بننے کے لیے نہ بھیجیں۔ ایسا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے وہ وقت اور موقع کا انتظار کریں گے۔ مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ ایڈی کسی نئے جوڑ توڑ کے لیے دہلی گیا ہے۔ ہمیں ان لوگوں کی طرف سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ غزالہ نے اپنے نقطے پر زور دے کر کہا، وہ ہماری طرف سے اور ہم ان کی طرف سے ہوشیار رہتے ہیں، پھر بھی بہت سے واقعات جنم لیتے ہیں۔ خفیہ کارروائیوں کی 100% روک تھام کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، وہ ایک سمت میں گھات لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جو سب سے حساس اور نازک نظر آتی ہے وہ بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ دشمن اچانک کسی اور رخ سے وار کر کے تیزی سے غائب ہو جاتا ہے۔ بعد میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا رہتا ہے، لیکن واردات کا ارتکاب ہو جاتا ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں ہوتا، دنیا بھر میں یہی ہو رہا ہے۔ بہت کم واقعات کو رونما ہونے سے پہلے روکنے میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اب دشمنوں کے خلاف پوشیدہ سرگرمیوں اور دہشت گردی میں بہت کم فرق رہ گیا ہے، بلکہ کبھی کبھی تو یہ فرق ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔
लड़ाई के असूल बालाए तक रख दिए गए हैं, इसलिए इनके इंसदाद में दिन ब दिन मुश्किलात पैदा होती जा रही हैं। वीरा ने तायद करते हुए कहा, तुम ये नहीं कह सकती। सुल्तान शाह के लिए वीरा की कही हुई बात पर एतराज करना वाजिब था। अमरीकी ढंग से लड़ रहे हैं, वो अपने नुक्ता नजर से अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और अपने मुकर्ररा हदफ के पीछे लगे रहते हैं। खौफ व हरास फैलाने के लिए बेगुनाह शहरियों की जानों से नहीं खेलते। तुम तीनों भारत गए थे, तुमने वहाँ हर इस शख्स को मार डाला जिसने तुम्हारे मिशन की राह में रुकावट पैदा करने की कोशिश की। बिला वजह किसी का खून नहीं बहाया, राह की सफों में घुसकर अपना मतलूबा रिकॉर्ड हासिल किया और भाग आए। भारतीय ऐसा नहीं कर रहे, वो खून अशाम दरिंदे बने हुए हैं। जब वो अपना मिशन पूरा नहीं कर पाते तो झुंझलाकर दहशतगर्दी पर उतर आते हैं। ताज़ा तरीन वाकयात देख लो। गोपाल राज ने एम्प्रेस मार्केट के पेशाब खाने में टाइम बम क्यों रखा था? गजाला ने सुल्तान शाह की बात दरमियान से उचक ली। इस खुली जगह पर पाकिस्तान के कौन से खुफिया राज पोशीदा थे? वहाँ बम फटने से कैसी जानी और माली तबाही होती? इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी था। तुम्हारा नुक्ता बहुत फिक्र अंगेज है, वीरा ने एतराफ किया। गोपाल सिर्फ सीक्रेट एजेंट नहीं बल्कि ब्लैक कैट है। इस जैसे पेशावर आदमी को ऐसी घटिया हरकत करने की क्या जरूरत थी? वो सीताकांत के साथ जिस मिशन पर आया था वो पूरा नहीं हो रहा था। मैंने दखल अंदाज होते हुए कहा, सीता गायब हो चुकी थी। गोपाल मायूसी का शिकार हो रहा था। इसने एक मनफी राह इख्तियार कर ली। ये इन लोगों की बहुत बड़ी कमजोरी है कि पाकिस्तानियों के मुकाबले में कोई भी शिकस्त इन्हें दिल बर्दाश्त कर देती है और वो हद से तजावज कर जाते हैं। हमको इनसे दोहरे मुहाज पर लड़ना पड़ रहा है। इनकी साजिशों की रोकथाम के साथ दहशतगर्दी के इम्कानात पर भी नजर रखना पड़ रही है। गजाला बोली, वो मुर्गी और अंडे वाला सवाल था। जिस तरह ये तय करना मुहाल था कि इन दोनों में से कौन पहले पैदा किया गया था, इसी तरह ये समझना मुश्किल था कि मार खाए हुए भारतीय किस वक्त दहशतगर्दी पर उतर आते हैं। इनकी नजरों में इंसानी खून की कोई वक़्त और हुर्मत नहीं थी। वो अपने मजमूम मकासद के लिए किसी भी वक्त कोई हरकत कर सकते थे। 11 बजे वो फोन आ ही गया जिसकी मुझे तवक्को थी। अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर निक का नंबर पढ़कर मुझे खुशी हुई कि इसने मुझे मायूस नहीं किया था। एडी ने तुम्हें बता दिया होगा कि रात इसने कहीं से मुझे फोन किया था। इसने इसकी आवाज सुनते ही कहा, मुझे मालूम है कि तुमने इसको नाम से मुखातब करके हैरान कर दिया था। निक की आवाज से तकान मुतरशा थी। हमारे पेशे में ये मामूली बातें होती हैं। वो अपने असल नाम पर बने हुए कागजात पर सफर कर रहा था और इस परवाज से कराची में ट्रांजिट पर रुकने वाला इकलौता मुसाफिर था। इसे अपना नाम सुनकर हैरत ज़दा नहीं होना चाहिए था। मैंने अव्वल खान से हासिल की हुई मालूमात दोहराते हुए कहा, वो तुमसे नाखुश था। इसे तुम्हारा तंजिया अंदाज़े गुफ्तगू पसंद नहीं आया। निक ने जवाब दिया और मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो भी अपने अफसर आला से ज्यादा खुश नहीं था। मुझ पर अपनी बरहमी का इजहार करने के बजाय महज एक गैर जानबदाराना इतला दे रहा था। बाज लोग पैदाइशी तौर पर नाखुशी के मरीज होते हैं। इन्हें दूसरों की कोई बात पसंद नहीं आती। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने इसकी बातों में इंतशार और बेरब्ती की निशानदही की थी। मुझे खुशी है कि वो चला गया और अब मेरा राब्ता सिर्फ तुमसे रहेगा। मैंने दानिस्ता ऐसी बातें कही जिनको सुनकर निक को अपनी भड़ास निकालने का मौका मिल सके। इसने जाते हुए मुझे हदायत की थी कि मैं इसके जज्बात तुम तक पहुंचा दूं। हालांकि ऐसी किसी हदायत की जरूरत नहीं थी। तुम खुद एक जिम्मेदार अफसर हो, अपनी सबाबदीद से सही फैसले करते रहे हो। जरूरत समझते तो तुम खुद ये बात मुझे बता देते। मुझे इसकी तरफ से बातजन करने की कोशिश ना करो। बहरहाल वो मेरा अफसर है। मैं इसके मुकाबले में तुमको ज्यादा काबिल एतमाद समझता हूँ। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मेरे तबादले के अहकाम जारी हो चुके हैं। मैं किसी वक्त भी वापस जा सकता हूँ। तो क्या तुम्हारी जिम्मेदारियां भी टाम संभालेगा? मैंने कदरे हैरत से पूछा। इसके लिए CIA की मसरूफियात काफी हैं। मेरी जगह मेरे महकमे का कोई और आदमी आएगा। तुम इस तरह बात कर रहे हो जैसे शाम को ही कराची छोड़ दोगे। मेरी पैकिंग हो चुकी है, कागजात तैयार रहते हैं। किसी भी वक्त फोन आएगा और मैं सीट लेकर चल दूंगा। तो क्या
डैनी वाली डील किसी और के साथ मुकम्मल होगी। इस बार मैंने मसनूई फिक्रमंदी से पूछा, ये एक बहुत बड़ी और तारीखी डील है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये मेरे हाथों पाया तकमील को पहुंचे। अगर इसमें किसी वजह से ताखीर होती है तो हो सकता है कि मैं चला जाऊं और तुम को मेरे जानशीन से तावन करना पड़े। मैं तुमको जानता हूँ, तुम्हें परख चुका हूँ। एडी के नामजद किए हुए नए आदमी से मामला तय करने में मुझे मोहतात रहना होगा। निक की हल्की सी आसूदा हंसी की आवाज आई हो। महसूस हुआ जैसे मेरे अल्फाज से इसकी अना को तस्कीन मिली हो। इसने कहा, फिक्र न करो, मुझे जाना पड़ा तो मैं तुम्हें आने वाले से मुतारफ करा के जाऊंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश के बावजूद किसी से ये बात नहीं कह सका कि इस मरहला पर मेरा तबादला सूदमंद नहीं रहेगा। हमारे हेडक्वार्टर में इस बात को गलत रंग दिया जाता। मेरे हासद ये कहते फिरते कि मैं डैनी की गिरफ्तारी का सेहरा अपने सर बांधने के लिए कराची में रुकना चाह रहा हूँ। ये तुम्हारे कहने से ज्यादा एडी के सोचने की बात थी। कर्नल दावर हर एक के सामने नहीं खुल सकता। तुम्हारी डील मुझसे नहीं FBI से चल रही है। तुमको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मेरे बाद आने वाला मेरे कहे हुए एक एक लफ्ज की पाबंदी करेगा। इसने मुझे इत्मीनान दिलाते हुए कहा, मेरा वादा पूरा होगा तो तुमको $2 मिलियन मिलेंगे और तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। अच्छा हुआ कि तुमने इस वक्त ये बातें बता दी। अब मैं अपनी पोजीशन पर नए सिरे से गौर करूंगा। मैंने ये बातें बताने के लिए फोन नहीं किया था। पता नहीं तुमने एडी का जिक्र क्यों निकाल लिया। बिला वजह बात से बात निकलती चली गई। मेरी बात पर इसने चौंक कर संभाला लिया था। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि तुम अपनी तैयारी मुकम्मल कर लो। सोबराज किसी भी वक्त पाकिस्तान आ सकता है। अभी तुम कह रहे हो कि इसकी आमद में ताखीर हुई तो तुम चले जाओगे। अब ये खबर दे रहे हो। मैंने तअज्जुब से कहा, जब तक वो यहाँ आ ना जाए कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होने वाला है। बाज औकात ऐसे नागुज़ीर असबाब पैदा हो जाते हैं कि सारे मंसूबों पर पानी फिर जाता है। मेरी दुआ है कि ऐसा कुछ न हो। सब कुछ तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक होता चला जाए और मैं अपने हाथों से डैनी को हथकड़ी लगाकर अमेरिका ले जा सकूं। तुम FBI के अफसर हो, मगर तुमसे मेरी कुछ ज़हनी हम आहंगी हो चुकी है। किसी दूसरे के साथ मुझे चुकन्ना रहना होगा। एडी ने मुझे बेखबरी में गन पॉइंट पर लेकर मेरे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। इसकी तरफ से मेरे दिल में गिरा पड़ गई है। दोबारा इससे सामना हुआ तो इसे इस रकीक हरकत का जवाब जरूर दूंगा। ये इसका मुझ पर कर्ज है जो मैं उतारूंगा। मैंने ठंडे दिल से इसकी दिली आरजू सुन लेने के बाद बात दोबारा एडी की तरफ घुमा दी। एडी की तरफ से अपना दिल साफ कर लो। वो बहुत खतरनाक आदमी है। इसे तुम्हारे इन इरादों की भनक मिल गई तो वो आज खुद यहाँ आएगा और तुम्हें माजूर करके चला जाएगा। वो अपने हरीफों को मारने से ज्यादा अपाहज हालत में जिंदा देखकर खुश होता है। इसने सर्द जंग के जमाने में 2 नौजवान रूसी एजेंटों को मुकम्मल नामर्द करके छोड़ दिया था। दोनों की बीवियों ने इन्हें छोड़ दिया और इनकी जिंदगियां बर्बाद हो गईं। एक पागल हो गया, दूसरे ने खुदकशी कर ली। मुझे इसके कसीदे ना सुनाओ। मैंने तलखी से इसकी कता कलामी करते हुए कहा, मैं इससे ज्यादा शफाक हूँ। अगर वो ऐसा ही अजियत प्रस्त है तो मैं भी इसके चारों हाथ पैर कटवा कर सिर्फ दाढ़ बाकी छोड़ दूंगा। वो जब तक जिंदा रहकर जमीन पर लुढ़कता रहेगा। अमेरिकी एजेंसियों के अहलकार इसे देखकर कर्नल दावर के नाम से पनाह मांगेंगे। तुम बिला वजह बात बढ़ा रहे हो। मैं डर रहा हूँ कि तुम अपनी जज्बाती बातों से मामला बिगाड़ दोगे। ये जज्बाती बातें नहीं हैं, तौहीन का एहसास है जिसने मुझे मुश्तिल किया हुआ है। तुम एडी के मातहत हो। मैं तुमको नहीं रोकूंगा। तुम चाहो तो मेरा कहा हुआ एक एक लफ्ज इसके कानों में डाल सकते हो। वो पूरी तैयारी के साथ मेरे सामने आएगा तो मुझे खुशी होगी। मैं बी जमालों का किरदार अदा नहीं कर सकता। इसके मुसालहाना लहजा से जाहिर हो रहा था कि वो अंदर से एडी से खुश नहीं था। तुम्हारा कहा हुआ हर लफ्ज तुम्हारी इमानत है। मैं इसे कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें ये मशवरा जरूर दूंगा कि अपने दिल से कुदूरत निकाल दो। इसने तुम्हारे साथ जो कुछ किया वो इसकी जरूरत थी। इसे तुमको नीचा दिखाने का शौक नहीं था। हम दिलो जान से अपने हर इन्फॉर्मर की कदर करते हैं और तुम तो डैनी को हमारे जाल में ला रहे हो जो बरसों से हमारे लिए सुहाने रूह बना हुआ है।
دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔